आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 13वीं अष्टपदी दे तीसरे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। सतगुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। क्योंकि इस सारी अष्टपदी के अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्हां दुखी लोकां दीयां उदाहरणां दे के सानूं समझा रहे हैं, जिहड़े निर्मल रूहां संत रूप लोक ने, जिन्हां ने गुरु की मत नूं लैके अपने मन की अवस्था संत पद तक पहुँचदी कर ली। जिहड़े जिहड़े लोग दुखी लोग उन्हां दे निंदक हुंदे आ जां किसी कारण उन्हां नूं ठेस दुख पहुँचाउण दा कोशिश करदे आ, मन दे अंदर ख्याल रखदे आ, ते उन्हां दे वारों आपां नूं सारा समझा रहे हैं। हुण पातशाह समझा रहे हैं, कहते संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। ऐसे जिहड़े अवस्था के मालिक लोग ने, निंदक लोग ने, दुखी लोग ने, वो बहुत सारी अत चुक लेंदे आ किसी न किसी अपने अहंकार चलते हुए। ते सियाणे अपने बजुर्गों का, विद्वान जिहड़े अपने होए, उन्हां दी ये कहावत आपां आम सुनते हैं कि अत दा ते खुदा दा वैर हुंदा। कोई भी इंसान जदों बहुती अत चुकदा, कोई इहो जी परमात्मा वल्लों विध बन जाती है, ते फिर उहदा अंत भी इन्ना माड़ा हुंदा जिहड़ा इंसान सोच भी नहीं सकता। सतगुरु पातशाह इत्थे समझा रहे हैं कि भाई अपने जीवन के अंदर ख्याल रख के चलियो, इन्नी अत भी ना चुक लियो कि तुसी भले पुरुषां नूं तंग करना शुरू कर दिओ। संत का निंदक महा अतताई, जे कोई ये कर्म करदा, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ एक मिनट की भी ਜਿਹੜੀ शांति आ वो आवेगी नहीं। वैसे तो उही ये कुदरत का कानून आ, ਜਿਹੜੇ इंसान निंदिया चुगली ਇਹੋ ਜਿਹੇ कर्म करते आ, हर समय किसी का बुरा सोचना, ते ਉਹ सुख नहीं पा सकते। इसे करके महाराज गुरबाणी अंदर समझा रहे हैं, पर का बुरा ना राखो चीत, सो सुख पावे भाई मीत। जिहड़े इंसानां ने गुरु की मत लेके अपने मन के अंदरों किसी का बुरा तकना छड्डता, उन्हां नूं पातशाह कहंदे सहज सुभाअ ही सुख मिलदा है। कर भला हो भला अंत भले दा भला। ते जे इसे दूसरे पासे असी अत चुकदे हां ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਬੋਰੀ ਮਨ ਬੁਰਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਲਪਟ ਰਹੀ ਫਨ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ
परमात्मा की बंदगी सिमरन सेवा तो टुटण करके हर समय साडे मनां दे अंदर एक दूसरे प्रति ईरखा दुबदा दीयां लहरां चलदियां। इत्थों तक भी हुण तक समय दा आया होया ऐसा भैड़ा टाइम कि इंसान अपने परिवारां दे अंदर ही एक दूजे दे नाल दुबदा ईरखा रखी जांदे आ। भरा भरा नाल दुबदा रखदा, भैन भरा एक दूसरे नाल दुबदा रखदे आ, पति पत्नी दी दुबदा है, धीआं पुत्र एक दूसरे नाल दुबदा दे अंदर चल रहे आ। ते सारे संसार की जिहड़ी हालत आ वो जो है अपने सामने है। ते फिर असीं भालदे हां कि साडे मन नूं शांति रवे। शांति कित्थों रवेगी? क्योंकि जिहड़ी वस्तु दे नाल साडे मन ने शांत होना वो तां साडे नेड़े भी नहीं है, ते हर समय साडा ध्यान ही ईरखा दुबदा दे अंदर ਉਹ ਸਾਡੇ मन ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਲਪਟ ਰਹੀ ਫਨ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲ ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਨ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੰਗ ਗੁਸੈਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਖਰ ਕਰੇ ਕਬੀਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਤਨ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਡੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਡੂੰਘੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੰਗ ਗੁਸੈਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਖਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਉ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਤਨ ਨੇ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਡਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੰਗਲ ਤੋੜਤੇ। ਸੰਗਲ ਟੁੱਟਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਪਾਉਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨ, ਧਰਤ, ਆਕਾਸ਼, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨੇ ਸੀ? ਬਹਾਨਾ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਉ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਤੇ। ਮੈਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਾ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਤ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਾ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਜੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਐਸੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਅੱਤ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰ ਦੀਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰ ਦੀਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰ ਦੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਚੁੰਬੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕੀੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਡ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੀਜਹਿ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਈਰਖਾ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਦਮ ਝੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 500 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਪੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਦੇ ਧੋਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਸੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਲੰਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ, ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੋਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ